वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी, गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु खालसा साध संगत जीओ। पातक पावन भगत वचन किरपा दे खजाने, गरीब नवाज पातशाह धन धन आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की अपरंपार कृपा रहमत बख्शिश का सदका गुरु पातशाह जी ने अपने चरणों कमलों में सानू पापों के भरे हुए कलयुगी जीवां नूं बैठण का समा बख्शिश किया है। सतगुरु जी की रहमत के नाल गुरु चरणों में आके एकत्र होए हाँ। सत्संग का समा मिल रहा है और इस सत्संग के विच बैठ के सत दी विचार, परमात्मा के नाम की विचार, सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम लिखानी है, जिथे सत की विचार होवे। दुनिया के विच खालसा जी दो पहलू चलते हैं, एक सत ते एक सत्ता, धर्म अते दूजा सियासत। गुरु घर दे विच सतगुरु पातशाह ने दोवां की शमूलीयत की है। ये नहीं कि साढ़े कोल सिर्फ धर्म ही है, असी सियासत नहीं जानते, या असी सिर्फ सियासत करनी है, राजनीति करनी है, धर्म नाल साडा कोई सरोकार नहीं। सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जदों इस धरती के उत्ते जलते बलते जीवां नूं शांत करने वास्ते, निगरती जाती धरती नूं ठल्लण दे वास्ते, सच धर्म का उपदेश देने वास्ते सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने अवतार लिया। पार ब्रह्म परमेश्वर की जोत गुरु नानक स्वरूप के विच आके प्रगट हुई आ। ते साध संगत जी उन्होंने इस संसार नूं तारन दे लई जदों तैयारी कीती आ तां इहनूं वख-वख पहलुआं तो देखिआ। इहदे हर एक पक्ष नूं देखिआ, किहड़े पक्ष दे विच किहड़ी घाट है। उन्होंने समाजिक सरोकार भी वेखे, समाजिक तौर के उत्ते दुनिया की हालत की है। उन्होंने दुनिया की आर्थिकता नूं भी देखिआ, जिथे होर पक्ष होर पहलू सतगुरु नानक देव जी महाराज ने देखे, उत्थे धार्मिकता अते राजनीति इन्हां नूं भी उचेचे ढंग दे नाल सतगुरु पातशाह ने विचारिया। क्योंकि दुनिया के विच अज तक जिहड़े साध संगत जी संत सन, वो सिर्फ माला फड़ के बैठण वाले, इत्थों तक वो साध संगत जी उन्होंने दशा हो चुकी सी कि जे कोई उन्होंने मुँह के उत्ते एक पासे चपेड़ मारदा तो दूजी साइड अपने आप अगे कर देंगे सन, असी धर्मी है जी। और जिहड़े राजनीतिक लोग सन, वो साध संगत जी सारिਆਂ ਨੂੰ दबाउण दे उत्ते ही, धर्म नाम की चीज़ उन्होंने कोल कोई नहीं सी। सतगुरु पातशाह ने सत अते सत्ता का सुमेल किया। सत अते सत्ता दोवां नूं इकट्ठा किया। हालांकि दोवें आपां नूं ओपरी नज़रे वेखीए तो लगदा है दोवें चीज़ां एक दूजे दीयां विरोधी आ, अपोजिट है। जिवें चानण अते हनेरा इकट्ठे नहीं किए जा सकते, इस तरह साध संगत जी सच अते झूठ नूं इकट्ठे करना मुश्किल है, सत अते सत्ता नूं इकट्ठे करना ये बहुत मुश्किल बात सी। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने 10 जामियां दे विच जोत वरता के इस सत अते सत्ता का सुमेल एकत्र किया। बीते कल होला महला लंघिया, आप जी दे विचों बहुत सारे वडभागी प्रेमी होणगे जिन्हां ने जाके श्री आनंदपुर साहिब खालसे दे इस पंथक तिहार दे विच, पंथक जोड़ मेले दे विच जाके शमूलीयत की आ। और कई वख-वख जगह के उत्ते आपको अपनी भावना या सुविधा के मुताबक
ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਸਫਲੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਨ ਕਰਕੇ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਇਸ ਪੰਥਕ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮਤਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ, ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। 10 ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਵਰਤਾਉਣੀ ਪਈ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਧੋਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਏ? ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤਾਂ 1699 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ 230 ਸਾਲ, 250 250 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੂਤ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਠੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀਆਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ? ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਚਾਅ ਨਾ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਗਏ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਥਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਆ। ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥਿਊਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਗਏ, ਔਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ 9 ਗੁਰੂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀੜੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਰਚਿਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਾਰੇ ਖੜਕਾਏ? ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬਾਬਰ ਨੂੰ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲਲਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ 9 ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਐਸਾ ਰਾਜ ਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸਨ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਯੋਗ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਯੋਗ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਕਾਇਰ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧ ਛੱਪ ਬੈਠੇ। ਪਰਬਤੀ ਕੌਣ ਜਗਤਰ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਪ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਛੋਟੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਦਵੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦਿਮਾਗ ਚਕਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਫਿਲਾਸਫਰ PhD ਲੋਕ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ। ਐ ਸਿੱਧੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤਾਰੇਗਾ? ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਰਾਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਪਲਾਨ ਫੇਰ ਚੁਣ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ। 10 ਸਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ, ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂ। ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜੇਵਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਰ ਰਾਜ ਜੋਗ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਮਾਣ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਰਹਿ। ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੁੱਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਰਾਜ ਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ। ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਕੀ? ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੇਮਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਅੰਤ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਖਾਣੀ ਸੀ ਬਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਜਾਣਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੱਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
4 ਵਰਨ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗਿਣਤੀ 5 ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜੀਏ ਤੇ 5 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ, 4 ਜਮਾ 1 ਬਰਾਬਰ 5 ਹੋਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ 4 ਵਰਨ 1 ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ 4 ਜਮਾ 1 ਬਰਾਬਰ 1 ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਕਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ, ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਵਧੀ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਤ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਰ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੰਗਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਪਰ ਲੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਹਦੇ ਹੋਸਟਾਂ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 11 ਪਾਉਂਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਤੇ 21 ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 21 ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ 31 ਜ਼ਰੂਰ ਮੋੜੇ ਆ। ਪਰ ਜੰਗ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ, ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੇਲੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੌਣ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿ ਜੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ। ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖ ਕੇ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਨਾਹ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਔਗਣ ਚੱਲੀਐ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੁਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ। ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੰਤ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼। ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼, ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟਾ। ਜੇ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਰਾਬਰ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੱਤ ਕੀ ਆ? ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੇ ਰਜੋ ਗੁਣ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਮਾ ਹੀ ਤਮਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੀ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿਆਸਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਸੋ ਸੱਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਰੱਖਾਂ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਹ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਾਹ ਲੰਘਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਐਸੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਹੋਲੀ ਵੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਲਾ ਵੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
दुनिया के लोग चिक्कड़ पाउंदे होणगे, एक दूजे के उत्ते कूड़ा पाउंदे होणगे, गालां कढ़दे होणगे, एक दूजे नूं लबेड़दे होणगे, पर सतगुरु पातशाह कहते होली कीनी संत सेव रंग लागा अत लाल देव। आ सतसंग की, संतां की, रब के प्यारिਆਂ की सेवा, ये होली खेडना है। और रंग केड़ा? रंग लागा अत लाल देव, लाल रंग तिस तो लगा जिसके वडभागा, मैला कदे ना होवे ना लाग्या दागा। जिन्हों कदे दाग ही नहीं लगता, प्रेम का रंग लाला मन दे विच। जाको हर रंग लागो इस युग में है, सो कहियत है सूरा, आत्म जिणै सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा। सरबत दा भला मंग, ते असी सरबत दा भला, साडी हालत की है? एक बार ना समझण वास्ते उदाहरण है खालसा जी। माता पार्वती ते शिव भोले भगवान वो जा रहे सी। एक गरीब बंदा, लाचार बंदा माता पार्वती की नज़र पै गया। माता कहन लगी, भोलेनाथ जी आ सारी दुनिया नूं दातां दे नाल नवाजिया होया, देखो किवें इहदे तन दे उत्ते कपड़े नहीं, भुखा बेचारा विलक रहा, इहदे ते भी किरपा कर दिओ, ये भी तुहाडा बनाया इंसान ही है। भगवान जी कहन लगे, कहंदे पार्वती कहंदे ये इवें ही ठीक आ, इनू बहुती लोड़ नहीं, जे लोड़ होंदी परमात्मा ने इनू पहले ही बख्श देना सी, पर त्रियाहट कर लिया माता ने। माता पार्वती कहती नहीं भोलेनाथ इनू जरूर बख्शिश करो। कहते चल ठीक है। भगवान जी ने उहदे सामने प्रगट हो के एक संख दे दिता। कहते लै भी प्रेमिया आ तैनू दिता संख। सवेरे अमृत वेले इशनान करके नहा के तन नूं पवित्र करके शरधा भावना दे नाल संख वजाया कर। संख वजा के जिहड़ी मंग मंगेगा वो तेरी पूरी हो जाया करनी। कहता जी सत बचन बहुत खुश हो गया। तो भगवान जी कहते एक गल का होर ख्याल रखना, जिवें डॉक्टर दवाई देण वेले नाल सानू पथ परहेज भी दसदा ना, प्रिवेंशन दसदा भी बचा किहड़ी चीज़ का रखना। खंघ की दवाई तो तैनू दे दिती पर खट्टा नहीं खाना। 500 की दवाई दी, जे तू खट्टा खाता 5 की खटाई ने तेरा काम खराब कर देना। 500 की दवाई नूं 5 की खटाई साध संगत जी खत्म करके रख दिंदी आ। इस तरह दवाई लई जाओ, जे नाल पथ परहेज ना किया रोग किवें ठीक होना, पूर्ण प्राप्ति किवें। भगवान जी कहते ये गुण तो ठीक है संख दे विच, संख वजाउणा है, मंग मंगनी है, तेरी मंग पूरी हो जाया करनी है। पर भगवान जी कहते जेड़ा कुछ तू मंगेगा ना वो गवांढियां दे दुगना होया करना, गवांढियां नूं डबल मिलिया करना। उस वेले तो कहता जिवें आपां भी इत्थे संगत विच तां मान ही जांदे आ ना, कथा कीर्तन सुणदे भी ठीक आ, अज तू सरबत दा भला मंगिया करांगे। बाद विच आ जोड़े नहीं पाए हुंदे, हाले जोड़ा घर तक जाके जदों साध संगत जी साडे मन विच ईरखा द्वेष शुरू हो जाती है। सत्ता वालियां विच, राजनीति वालियां विच ईरखा द्वेष है सी, मन्निया जा सकता सी, पर अज धर्म दे विच कंपीटीशन इन्ना, धर्म दे विच सत्ता वाले गुण इन्ने। साध संगत जी एक सेवादार सेवा करता, दूजा नूं बर्दाश्त नहीं करता, कहता लै तू बहुता वड्डा सेवादार, ये तो असीं इन्ने टाइम तो करते आ रहे, तू किहड़ा आ गया करन वाला सेवा। इत्थे असीं कर सकते, इत्थे वो नहीं कर सकते, इत्थे भाई कर सकते, इत्थे बीबियां नहीं कर सकदियां, और रुमाले असीं बदलने, दूजा नहीं, प्रकाश असीं करने, कोई होर नहीं कर सकता, लंगर असीं वरताउणा हो। साडे धार्मिक कर्मां दे विच भी ईरखा द्वेष, पर प्राप्ति सरबत दा भला मंगण नाल। तो भगवान जी कहते बई जेड़ा कुछ तू मंगेगा ना संख वजा के गुआंढियां दे डबल होया करेगा। कहता जी 7 बचन घर गया, घर जाके अमृत वेले सवेरे उठिया इशनान करके, कहता भगवान जी घर दे विच दुध नहीं, संख वजाया, कहता साडे एक मझ आ जाए। संख वजाउण दी देर सी, सामने खुरली ते किले दे नाल मझ बन्नी खड़ी दिखाई दित्ती। फिर चेते आया भगवान जी कहते सी गुआंढियां दे 2 कंध उत्तों दी देखदा, गुआंढियां दे 2 खड़ियां। कहता भी काम करदा संख, ठीक है। दूजा दिन आया, कहता भगवान जी वधिया एक कोठी बना दिओ, घर टुटिया फुटिया जा। नाल दी नाल बन गई,
शंख वजाया, गवांढियां दे दो बन गए। कहंदा भगवान घर में एक पुत बख्श दो, गवांढियां दे दो हो गए। जदों आए इदां काम चल पिया ना, कई समा लंघ गया, कुछ समा लंघिया, फिर मन में ईर्खा आनी शुरू हो गई भी मैं संख प्राप्त मैं किया, भगवान ने दर्शन मैनू दिते, गवांढियां नूं डबल काह तों मिली जांदा, सरबत दा भला गवांढियां नूं डबल क्यों मिले। फिर साध संग दिमाग ने एक खुरापाती सोच सोची, क्योंकि जो पाप करना, माड़ा करना ना, किसी का मंदा करना, ਉਹਦੇ वास्ते कोई बहुते ग्रंथ पढ़न की लोड़ नहीं पैंदी। माड़ा तो बंदा मनो ही कर दिंदा दूजे का जो करना होवे। कोई माड़ा करना है, किसी का कुछ बिगाड़ना है, कि ਉਹਦੇ वास्ते साध संगत जी विचार सागर पढ़ना पैना, कि ਉਹਦੇ वास्ते वेदांत पढ़ना पैना, ਉਹਦੇ वास्ते दसम ग्रंथ पढ़ना पैना। नहीं, जो धर्म ग्रंथ पढ़ोगे तो चंगा सिखाउणगे, माड़ा पढ़न वास्ते तो मनुख का मन ही बहुत है, आपे कोई ना कोई फुरना बना दिंदा। फुरना की बनया, कहता भी इदां नहीं ठीक आना, भगवान ने जिहड़ा आपां नूं वर दिता ना, ये तो कम लईए। दूजे दिन सवेरे अमृत वेले उठिया, कहता भगवान जी साडे सारे टब्बर दी एक एक अख काणी हो जाए। हुण पता सी भी साडी एक बंद हो, गुआंढियां दी तां दोवें साफ। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। कहता जी साडी एक एक अख काणी हो जाए। भगवान का वर सी, एक एक अख बंद हो गई इन्हां दी, ते गुआंढियां दी दोए बंद हो गई, बेचारे अन्ने हो गए, बजदे फिरन कन्नां च। फिर कहता भी गल हुण इत्थे नहीं निबड़ी, तुरे फेर फिरदे है। कहता भगवान जी मेरे घर के दरवाजे अगे एक खूह लग जाए। जदों साध संगत ये एक खूह लगना सी, गुआंढियां दे डबल होना सी, उन्हां दे दो लग गए, बेचारे सारे खूह दे विच डिग डिग के खत्म हो गए। सो ये साध संगत जी सत्ता की सोच है, ये तमोगुण की सोच है, दूजे का बिगाड़ना। पर संत दी सत दी रब दे नाल जुड़े हुए की सोच की है, अपना बिगाड़ बिराना संड है, अपना बिगड़दा बिगड़ जाए, पराया सवार देना। सो सतगुरु ने सत अते सत्ता श्री हरमंदर साहब ते श्री अकाल तख्त साहब इकट्ठे कीते, सुमेल बनाया, माला ते कृपान इकट्ठियां कीतियां, संत ते सिपाही का सुमेल बनाया। शस्त्र अते शास्त्र दोवें इकट्ठे इक्को रूप दे विच अपने सिख नूं बख्श दिते। और ये बख्शिश करन लग्या एक नहीं दो नहीं 10 जामे धारण करने पे। 250 250 साल साध संगत जी संत ते सिपाही नूं सत अते सत्ता नूं इकत्तर करन लग्या सतगुरु पातशाह जी नूं लग्या। भगती ते शक्ति का सुमेल, क्योंकि साध संगत जिहड़ियां शक्तियां सन वो कदों बर्दाश्त करदियां सन, अज भी नहीं बर्दाश्त करते भी जिहड़ी सिख धर्म दे विच जिहड़ा सत्ता ते सियासत नूं, सत ते सत्ता नूं, सियासत ते धर्म नूं इकत्तर किया गया, इकत्तर होवे, क्योंकि पातशाह ने किया। जिथे हरमंदर साहिब की रचना की, उत्थे परिक्रमा दे विच साध संगत श्री अकाल तख्त साहिब भी रच दिता। हुण परिक्रमा विच बूहे दे उत्ते कौन बहिंदा, जिहड़ा सेवादार होवे, चौबदार होवे, पहरेदार होवे। इहदा भाव यह है कि श्री हरमंदर साहिब सिरमौर हस्ती, सिरमौर सुप्रीम पावर है। अकाल तख्त राजनीति का वाचक, राजनीति जरूर धर्म में शामिल की गई, पर धर्म के दरवाजे उत्ते खड़ी की है, धर्म के सिर ते नहीं बिठाई, धर्म के दरवाजे के उत्ते खड़ी की है। इस प्रकार की सत्ता ते इस प्रकार का सत सतगुरु पातशाह जी ने सानू बख्शिया। कथा विचारों दौरान होइयां बेअंत भुल्लां दी आप समूह संगतां ने खिमा बख्शणी। गरीब नवाज सच्चे पातशाह किरपा करन अगे वास्ते समर्थ बख्शण। आप जी ने चढ़ती कला की अरदास करनी, सतगुरु मनोकामनावां संपूर्ण करन। आओ हुण बड़े प्यार दे नाल गुर फतेह गजा के भोग दे श्लोक प्यार नाल बैठ के सरवण करिए। गाज बाज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।